اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعوذ بالله من البدع والضلالات. أما بعد، فعنوان خطبتنا اليوم أسباب خراب البيوت. عباد الله، هناك بيوت كثيرة انتزعت منها البركة، وهربت منها السكينة، وودعتها الراحة، وضربها الفقر وعدم الاستقرار، وخيمت عليها التعاسة، وحل بساحتها البلاء والوباء، أظلم عليها النهار، وكانت ليالها مضيعة. فيا ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه البلايا؟ الأسباب كثيرة، نذكر هنا بعضها. السبب الأول الظلم. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال أيضا: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. السبب الثاني والثالث إهمال الفرائض واقتحام المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. وكان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو متمتع بقوته وعقله، فوثب يوما قيل له قال: حفظنا هذه الأعضاء في صغرنا فحفظه الله لنا في كبرنا. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في الصلاة من أجل رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. السبب الرابع الإسراف. الإسراف هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس، وقيل هو تجاوز الحد في النفقة. ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وفي الحديث ما رواه الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان لعنه الله: لن يسلم مني صاحب المال من أحد الثلاث أو من إحدى ثلاث: أغدو عليه وأروح، أخذه من غير حله، وإنفاقه في غير حقه، وأحبب إليه فيمنعه من حقه، أو كما قال عليه السلام. الحمد لله. تيجينا الله ولن الله تيجينا ماما الله بقى سلامة ممكن يا سلامة ممكن كلون توتنا كده حرمنا فوق تنونا سلامين جهو كنتي دون الله ما كنت سلامة ممكن كيف وسلامين حرمنا من أنغنيا سلامين أتا سلامة ممكن يا هموت أنجو نكيم بنا لنا الله سلامة ممكن لنا حرمنا من يقول أنا نيامور لتجوسي أغاني كنا أيقول لرا أولا بجرا
kudi grosik ihaga kawatan minam mahamomia Allah gande mania silama hone kekile kapo legone munana diga mukanya ka haramare menga tabu ka kebya anta udingra akata teburu kamo akata suro kamo anya halini kamo okoro sinde burwa kama kagebe wono ngam Allah da bareke mutu bakke kagebe wono ngadaru tenku yendo nyagali na sawe bananye khale kayile na nyasundo awa yendo fotabe kagebe no ngam angana kunda rumampai kure mbanyani nyagali mbanyani angana rokanga manga bogo manga jahate khale kapita mande kenso silami finga nakila anna ya kenyamudu aya gamudu yebetina daga digira traide silama ngata na ya gamudu tikille bale kenya kenyamudu kenga nanyata kem jibare kembe tahakitala bere angara sababu bidata ame tahakitala kenya na akhir muslim o daga ni kef illa ku pebe ganya asababu beli fota raide asababu gebe kasababu ndati ona kunja gara sababu ndikuno homa ona meha dunya kadi sababu fulani mame azul tolonde anga mulla dingira kenna nyilla ku pangolota tolonde ne mania wadi hakke mutakiri wande serezara tolonde ne mania annabara seren pakenkini angenne kagume annan kan noonga anna yogo windi anna yogo nyali anna yogo tonyo anna yogo dim anke khaga wasikiti kuntuya antonyo ni mame tonyo munde ade kanya ka arno kise dalile no mahami nai kama nakallamu tendalo na qur'aniya atifa bi dhulmin min alladhina hadu حرمنا عليهم طيبات وهلت لهم يهوديا من تونو من سابودنا خارج كيمي تغانتيني دان دكما يتونو من سابو تونو من دكما anga kanno tونو من دغنا kanno anyi meya fenge anta digamu anta ya mundu lay Allah tayle ngana kereke bamwa frauna atonyo mun yow Frauna masa kunani kamu. Ada tunjuk ni ada. Aga tunjuk ni Allah dah kata kamu. Angana ni kofo suno homa. Sakit Allah nak kofo kikanan kahum khalifan kenna. Tunjuk ni. Tunjuk ni ta. Jadi Allah kama kofo kesami. Ayam ken tunjuk munda nak kata nak kofo kau mangkau. Tidak mungkin. Allah tetonyo ngem idan kemene dalo danga digira tala adati fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu kume yela dutore golle de bege tonyo mundi kadi kamu bayi dum pasi adila sawulu kamu mundi meli dibe Allah tari kamu bayi khawiyatun kanu dum kay dum tata man de kesabu onyum orondo Allah tika onyum do ada ko hadisul qudusi nonga ati ya ibadi inni haramtu dhulma la nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu tonyomu ndende haramu ndindu kamaya nda haramu ni kharo mena apa betul sababu filani do sikanine manegaya kebe ganya sababu hanamare men kanga kirenan kamma na nyamba baga kala anani keni palle na nya balawna jamu palle na awa fobrena kenne mania ihmadul farari wa iqtihamul muharramat na Allah hakul Allah farla luku na kunye be yebe nan kube Allah mutelo ke hay kan kala de mal an ke nyene kabumenga
Allah hakuku ben Allah gari ko kunta ko ta kemma anke ni me kunye be janama sallen linia salli wati na ranke me hadunte anke ni me tetere salli misile fora men annati lemi do gare la khagri khan chandi Allah pintan kemma rakaya anamba kitim palle nyai anke kan ciki kamoy anke ne jibu kita kan do kamoya anya khali kamoya anka nga ittihamul muharramat Allah kutenya nyilla kupene kando honga annan muto kufa basire yende okuka kumena mene demokrasi na kenga du defo maga harame ngorono awbaka soronga nyilla kupenya fofo de benaga digira nga anda onde tanke anna jemu kita kando ho ante awde kesa mo ganya na ka geka arna fa muslim kenya akhir muslim farin da hadisi sahatinga ada diga be ke jo ko ikata Abdullah ibn Abbas khala rasa ada bare islami tuai atida ma ihfazillah yahfazuka Allah tanga Allah ko sa ko mana Allah dinan to hodo Allah dinin to hodo Allah nan ta hodo Allah nan ta Allah sikalla Allah sikalla Allah bin koros Allah nan ta bin ko koros ana mera ko koros kami desi kalala ampa dute Allah binan ke pakiti palle nanya ta honka na kara soron mi mahanya hina to na Allah bi Allah pate de gol mahanya nan chali ho mana kare mahanya hina nan chali ti silame ne ata ake no an ke kata na jamu kita aho kenya ni Ibnu Rajab de goge hadise faserenga ati seresu an ngana ni fonna kayawo yonki changa magrabe angana yonki chakeraga ala konna ta huke angala sufur kuraga ni tanga bakalla kosenga ni tanga bakalla kutenga wallahi khorenga laranga alla na sufur kutanga na kala ya amne kebe sine brana ya anya wamma gite ya ngere ba anki to na ko fama ante na ko be gadina ndo fay ke yoga kawara o khisu be diga tani o sero foro o kawani yaman ndo kawana ga namu de mesine na khali be tiguru dinya e parce que ani bina ko amalla kuta ale sufunun tanga ani bogal la kosenga ako oral la haytan kadam Allah kibare mare mo de kana yente yo Allah ngana nyata tene nyana ngana ndo do kenye tuwano woni kite ke mesine kama anni trininia angari trinni fofo ya angara dina pos gola ina suko na ya haplente kutere na ndaga da happe be tablete tele kenya ni Said ibn Musayyab ala kenya ko remenda atillem ngadur hotro mudun challu ni nafira nuna ku do ngabe ci ku be nyana do kata ko ya Allah na khatta ngati ko chaba bat mo kila ko fa atinna la botu kudo ngabe tube ni nyana Allah na hato no mana hata kati lezo agatu mutale mane amara na mundanga ati aya ngono Allah kati wa kana abuhuma salihah suratul kahf no ati ne mu kube ni Musa ado khidi gadi kitege Allah ne mane ko ati pas gi fa ba ni sere sere ke wala gisma ni sere sere jaga ngana ni sere sere nga abakata mu boncho muntuya amme le minange be ine ngire jamu kitene kitadi sara no jeje i mesu refere amma sala na ngana siro kharal le ngana fonya serenga anda ki kore meni inda ki kasare menata Allah makunne wallahi makunne am pa fa le na bolle tere na le men ala fo kitade mana wa tar fa be armare me Allah ko te be bereke nya bakasere furuma ni men la halal ngi bereke ga kambe ga biran to bilani o fa wa kala de kanun to ko ren kenya o fa wa kala de to ko ren kenya ida kemre harbale bunu hakre to ken se akhir muslim Umar bin Abdul Aziz ti ati salam so na nutanga bakalla ko sena amma sigalla daga atalla nan palle tanga anan le mun kana bismillah anga mulam palle nan ci suro anga surota Allah palle suro ni kenya ni tuwaro de kenya ko iti sere sere harare mun do hagana baade wori
agare killenga aga fente amma haji kembe gaide amma haji kembe gaide wati yani shaytan gele tamati akita lodalla saranu kunkullun cabuda saranu kwallan bin cabuda Allah wani min ke saga dika ko kembe di no sera sera na ala doro bini ala doro mudu kafin de gari ngana sura na saga misiringa na tandi gani kebe ya al israf boro dine nanti na burengi maga wala nafaha ngim maga wala Allah de lenjininga na boro dine de bari kenna harwale men ana kankarna na boro dine nya Allah dana ti wala tubaziru tabzira ama boro dine ke boro dine ko tuano timania yogonda fesere na bure mutu na ro killeya kille be ni batra killenga yogonda fesere na la ala ina killi sere ke mere man ke prandandi anke motu nan dan tu senne wujune walla ka ho karai kenga khayga na khafo kuna nani man kamete annati base khasinga ma anna wujunu siki wujunu fili kiri garunga khare soro problem ngai unte naw dina ka to wa nyaga mon golle do anke des manga jana na keno anke na jeni Allah da anke na buron dine Allah ti tejam ogun kanga no fay anga no nyaga man kollo mori debe kunda musunundo kunda mulu ina me fedi ka to nyaga man kollo ko abre to ni lemunu ngana iye iga ne be joko lemunu ni ge batte ke de ga to ni nyenga ngana ko ma Israel ka da ya garu ma tunte anken ka mu me gana ranna dani de ngante fo ko anga ma ko to ali fi sabilillah nyaga ali fi sabilillah nyaga Allah ti takem Allah ti te bono di dem ora no ko sisen kenya ni ali Abdurrahman bin Auf hadisena nanti farenda bi kisiro ne makama farenti shaytani iblis ati Allah ngai iblis akam iblis ale maneko ati stress waga na bure mundu fi musik ye fera yana kumpi musik du bana be annan kisike iblis ate ga ote stress waga na bure killenye kala musiki ba walla babu sikiba ine kunga lankane ya anga me ele bani da ele bani atia ko wona ni mania anga kasi kebe murna burebe murno akhuzuhu min ghairi hinni ina fera sunya na anna haram nyam iye mo tu de berni am golle ke no Allah haram de berni ko sedi gara kontan na kenga ime haram de le gamba une fois pour faire les happy habité fallait ina nyota na la ro kille la ta ina kay ko ida tan na muru halala ma kel la halala nyaki ta halala ina kay te fallait ina keme firasuna manna na bure ro kille ay kille la ta gadi la kontanga ken kaya sikandine manea o habibu ilayhi fayamna min haqqi ina na bure ke khamen lan chondo menga khari Allah hakke be gan na bure ga ke ngani jakka walla sumbum pakke be gan ma na bure ga anna ko takki ati ku fini siki on ku fini siki serebe ga yi fini ku siki bana be atala ko illa man rahima rabbi balla ga serebe tangal ko tan ko kay bisa ko ke yen mare mo habde ko kam na pita ati to yi be agana qura ati to yi be o kana sigodo Allah naha nan tigina to no mun to hono na Allah ko te to hono na buroni den to hono ma aw ala gaballa ma malla na rodima walla nyagana aku dima arna fa bismi wala wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد
فالبيت السعيد هو البيت الذي تقام دعائمه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البيت الذي يحقق رسالة الوجود في هذه الحياة، وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فمن قام بهذه المهمة سعد هو وأهله في الدنيا والآخرة. فهيا عباد الله إلى سعادة الدارين، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. Chers frères et sœurs de l'islam, nous remercions Allah, Allah qui nous a donné l'islam, la religion qui est faveur pour le musulman, la religion qui a favorisé le musulman, la religion qui a protégé le musulman, la religion qui a orienté le musulman vers tout le bonheur des bas monde ici jusqu'à l'au-delà. C'est l'islam seulement qui fait ça. Nous remercions Allah. Et nous prions Allah dans l'islam que Allah nous oriente sur le chemin droit. Chers fidèles, souvent les ulémas nous disent qu'un responsable, un père de famille, un responsable, si tu le cherches, il faut le chercher dans les deux des trois places. Soit à la maison, soit au service, soit lié d'adoration. Un musulman, si tu le cherches, un vrai responsable, tu le cherches, s'il n'est pas à la maison, il est au service, ou bien il est au lieu d'adoration. Lieu d'adoration, mosquée, ou bien wazi, etc., etc. Alors l'islam nous a encouragé de protéger ces droits qui est là aussi. L'islam a demandé de protéger les droits liés. On va commencer tout d'abord par nous habiter notre maison, là où tu habites avec ta famille. Nous avons fait le constat, on a fait le remarque, il y a plusieurs maisons. Hier, il y avait l'honneur, il y avait joie, il y avait succès, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de maisons. Hier, il y avait la tranquillité, il y avait la santé, il y avait tout. Mais aujourd'hui, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est d'autres problèmes. Nous avons remarqué certaines maisons, hier c'était clair, il y a toutes choses là-bas. Quand tu rentres dans la nuit, on dirait que c'est la journée. Et aujourd'hui, la journée est devenue la nuit. Toute obscurité. La cause, c'est quoi? Un musulman, quand il y a un problème, il faut chercher la cause. Dès que tu trouveras la cause, le même problème là, ça ne peut pas se répéter. Après avoir fait nos enquêtes et vérifier bien selon le Coran, selon les hadiths, nous avons trouvé que la cause est beaucoup. Même parmi les causes là, nous avons choisi 4 seulement. Pour qu'on va se rappeler sur les 4. Première cause, c'est l'injustice. L'injustice veut dire quoi? Prendre le droit de quelqu'un donné à l'autre. Ça, c'est l'injustice. Vous êtes fait chef de famille. Vous avez des femmes à la maison. C'est vous qui les amenez. Vous avez vos enfants à la maison. Il y a certaines femmes, tu les fais pleurer. Il y a d'autres, tu es content de pleurer. Il y a certains enfants, tu les entretiens bien. D'autres, tu s'en fous d'eux. Ça, c'est la justice. C'est l'injustice. Alors, soyez prudents. Soyez prudents. L'injustice, Allah n'aime pas l'injustice. Il faut que tu sois juste. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Grâce à l'injustice des Juifs, grâce à leur injustice, je les ai privés les choses licites. Ce qui était licite pour eux, grâce à leur injustice, c'est devenu illicite. Parmi ça, on peut vous donner l'exemple, la graisse. La graisse de l'animal, Allah les a interdits de ne pas toucher la graisse. Quand la viande à la graisse, vous dites que c'est la meilleure viande, n'est-ce pas? Mais Allah les a interdits. À cause de leur injustice. Allah subhanahu wa ta'ala a dit encore dans un autre passage, il a dit, ceux qui ont commis l'injustice,
Comment ils ont fini? Fatilka buyutuhum khawiya. Bima zalamu. Vous voyez leurs habitants, leurs places, leurs maisons sont vides à cause de quoi? À cause de l'injustice qu'ils ont commis. Alors l'injustice, ce n'est pas du tout autorisé, et surtout un chef de famille. Mes frères, deuxième cause et troisième cause, ihmal al-fara'id, iqtirah al-muharramat. Deuxième cause, le fait de négliger les choses obligatoires, les adorations obligatoires qu'Allah t'a données, le fait de négliger ça et accepter les choses illicites, les harams dans la maison. Ça aussi, ça détruit la maison. Vous êtes chef de famille. Vous-même, la prière, vous priez seulement pour dire qu'il prie pour que les jours de la mort, qu'on ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. C'est tout. Il y a certains, c'est ça. Ils prennent la prière comme formalité. Toi, tu es chef de famille. Toi-même, tu ne pries pas dans la mosquée. Tu n'observes pas les aides de la prière. Surtout de dire à une femme ou à un enfant, est-ce que vous avez prié? Est-ce que tu as fait ça? Il n'y a pas. De deux, toi, tu es chef de famille. Tu es dans la maison. Tu dis que toi, tu es diplomate. Tu acceptes tout chez toi. Tous les harams rentrent chez toi. Les hommes et les femmes, ils font de n'importe quoi chez toi. Soit disant que nous, notre papa, il est simple, c'est un diplomate, c'est un démocrate, il s'en fout. Allah dit, toi, ta maison sera détruite. Je vais changer, je vais bouleverser. Le bonheur qui est là-bas, je vais bouleverser ça. Mes frères, c'est grave. Hein? Ce n'est pas du tout normal. Vous êtes chef de famille et vous acceptez tout. On fait de n'importe quoi. Dans la maison, tu es là. Tu ne parles pas. C'est ce que quelque part le prophète a appelé Deus. Tu vois le danger, tu ne réagis pas. Tu es là, tu es à ça. Comme c'est le monde moderne. Le monde moderne, il n'y a pas paradis moderne. Mais il y a Jahannama moderne. Ah oui. Il faut qu'on se méfie. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il s'est adressé à Abdullah ibn Abbas, mais la parole c'est à toute la communauté. Le prophète a dit, Ifadillah, Yahfar. Le prophète a dit quoi, Abdullah ibn Abbas? Il a dit, occupe-toi de Allah, Allah s'occupera de vous. Ça veut dire quoi? Occupe-toi de la religion de Allah. Occupe-toi de ce que Allah t'a dit. Allah s'occupera de vous. Toi, tu as besoin de l'islam. Tu t'occupes de ce que Allah dit. Tu t'occupes de ce que l'islam a dit. Vous croyez que Allah va vous négliger? Allah va négliger votre famille? Il va négliger votre bien? Jamais. Jamais. Mais si tu ne t'occupes pas de Allah et tu veux qu'Allah s'occupe de vous, qui prend votre sécurité, qui prend votre waka? Jamais. Jamais. C'est pour cela qu'il y avait des oulémas, ils dépassent les 100 ans. Mais leur mémoire, leurs organes fonctionnent comme l'enfant de 15 à 20 ans. Il y a un alpha, il dépasse 100 ans. Il est rentré dans le pirogue avec les jeunes. Lorsque le pirogue est proche au bord des frères, des choses là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans le pirogue, il a sauté. On a dit, mais papa, à votre âge, attention, c'est très dangereux. Il a dit, mes enfants, nous, nos organes, là, quand on était en enfance, on les avait protégés. On n'a pas utilisé ça sur les choses haram. C'est pour cela que quand nous sommes devenus vieux, Allah a protégé ça pour nous, il nous a donné ça. Pourquoi nos grands-parents, nous aïeux, chaque fois on parle de ça, que nos grands-parents, 50, 80 ans, 100 ans, ils pédalent vélo. Oui, il va pédaler vélo. Parce que dans son enfance, il n'a pas utilisé ses organes dans ce qui est haram. Il n'a pas accepté les jeux de haram. Il n'a pas accepté les bienfaits de haram. Tout le corps. Mais aujourd'hui, nous, à 30, à 40 ans, c'est comment? Même voiture pour conduire, c'est difficile. Malgré qu'on nous a donné des voitures automatiques. C'est-à-dire que l'homme, tout ça dépendra de toi-même. Ça dépendra de l'homme lui-même. Musulman, il faut être sincère entre toi et Allah, c'est fini. Tout est bien. Mes frères,
un alpha. Qu'est-ce qu'il a dit à son fils, Saïd ibn Musayyab? Il a dit, mon fils, je vais faire beaucoup de nafila. Je vais faire beaucoup d'adoration. Pourquoi tu sois protégé à travers les actes? Et en même temps, il a récité le verset coranique qui est dans le Surat Al-Kahf, Allah dit wa kana abuhuma salihan. Les deux orphelins que Nabi Moussa a construit leur mur. Allah dit, leurs parents étaient des gens qui sont bons, c'est grâce à ça qu'ils ont profité. Si vous prenez l'exemple, aujourd'hui, nos grands-parents qui sont partis avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup de choses, il y a beaucoup de parents qui sont au cimetière, il est cadavre, il est là-bas, mais ils servent les gens de Toudia ici. Parce qu'à travers de leurs biens qu'ils ont laissé, beaucoup manger. Papa est mort, il a laissé les maisons, tu ne payes plus le loyer. C'est grâce à lui. L'homme, quand tu veux que Dieu protège ta famille, occupe-toi de la fête de l'homme. Le quatrième, c'est quoi? Al-Israf, gaspillage. L'islam est contre le gaspillage. Quand tu as l'argent, si tu as le moyen, il faut mesurer toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié les fidèles dans le Surah Al-Furqan. Quand il les a qualifiés, parmi les qualifications, qu'est-ce qu'Allah dit? وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. C'est ça qu'on appelle économie. Allah dit les vrais fidèles, ce sont qui, lorsqu'ils donnent des dépenses, ils ne donnent pas trop pour gaspiller, mais ils ne donnent pas moins aussi pour être avares. Ils sont au milieu. Ils calculent tout. Et puis quand vous parlez d'économie, c'est l'islam qui a fait ça. Alors si vous avez le moins, toi tu sais qu'avec 5 000, madame peut préparer avec la famille, on va manger bien sans problème. Toi tu dis, il y a l'argent, tu donnes 20 000, 15 000, il faut préparer. On prend le reste, on va jeter ça dans les poubelles. Wallahi, si tu fais ça, quelques années seulement, tu vas commencer à demander tout ça. Je te le jure. L'islam ne fait pas ça. Mais aujourd'hui, je parle aux musulmans, je m'adresse aux musulmans. Aujourd'hui, chez les musulmans, le gaspillage, c'est première priorité. Regarde quand nos enfants quand ils mangent, il faut assister là où nos enfants mangent. Ce qu'ils versent en bas, ça dépasse ce qu'ils mangent. Quand ils vont finir, les restes là, tu peux prendre ça pour servir quelqu'un avec ça. Maman est là, elle ne réagit pas. Papa est là, papa ne réagit pas. Wallah, tu vas continuer comme ça. Un moment viendra, même ça de riz, tu ne trouves pas. Tu vas commencer à aller acheter le riz en détail. C'est commencé ça. Toi, tu manges les restes, l'enfant mange les restes. Vous avez la bonne à la maison, maman ne réagit pas, papa ne réagit pas, papa même mange, il laisse, il jette comme ça, la bonne vient, il verse l'eau dans ça. On vient, on jette ça dans les poubelles. Tu trouves que c'est logique? Wallahi, si tu n'as pas cessé, tu ne mets pas ça demander fils avec toi. Chers fidèles, il y a un hadith d'Abdurrahman ibn Awf, il a dit, le prophète a dit sallallahu que Satan dit, il y a 3 pièges. Lui, Satan, il a 3 pièges devant tous ceux qui cherchent l'argent. Tu es petit, tu es grand, Satan dit, lui, il a 3 pièges. Premier piège, il fera tout possible que vous allez chercher l'argent sur la voie illicite. Autrement dit, sur la voie des haram. Il va faire tout possible pour que tu fasses ça. Pour que tu fasses ça. Et si tu n'arrives pas à le faire, et tu l'as échappé là-bas, Satan il va mener déjà pied sur quoi? Après avoir gagné l'argent sur la voie normale, il fera tout possible, tu n'as qu'à dépasser ça sur la voie illicite. Et si là-bas aussi tu l'as échappé, il n'a pas réussi là-bas, il dit le 3e piège c'est quoi? Il mettra l'amour de l'argent dans votre cœur. Même droit de Allah, vous n'allez pas le faire. Les zakat, tu ne donnes pas, surtout droit de famille proche, surtout les saracens. Satan dit en tout cas, l'un des 3 là, vous ne pouvez pas m'échapper de ça. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Alors mes frères, si nous voulons la paix, nous voulons la tranquillité, nous voulons la stabilité dans nos foyers, évitons l'injustice. Réagissons lorsqu'on voit ce qui est interdit.
encourageons les uns et les autres pour faire du bien. Et cessons la gaspillage. Allah va nous protéger. Qu'Allah nous protège. Barakallahu fikum. ونفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أئمة الهدى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعن بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم منا في أوطاننا اللهم منا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم وفق الأحياء واغفر الأموات. اللهم وفق الأحياء واغفر الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم وقوموا إلى الصلاة.